अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान के हवाले नाल ये साडी 20वीं मजलिस है। इस तो पहले 19 मजलिसां हो गई हैं और सूरा निसा दी आयत नंबर 115 तक असी पढ़ लिया है। इस वेले मैं सूरा निसा दी आयत नंबर 116 पढ़ी है ते ये हुण असी इंशाअल्लाह शुरू करन लगे हैं। ये जी आयत है ना जी 116 नंबर आयत जिथों शुरू कर रहे हैं, ये शिरक दी शनात जी है ना वो बारे च अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। और शिरक दी जी शनात है ना वो बारे च इसे सूरत दी आयत नंबर 48 दे विच भी अल्लाह ताला ने जिहड़ा ना वो बयान फरमाया। बहरहाल जिहड़ा ना वो शिरक बहुत जिहड़ा ना वो तुसी समझ लो कि घिनौना गुनाह वा। अल्लाह ताला कहता है कि जिस बंदे ने आप माफ़ी ना मंगी, आप अल्लाह को अपने गुनाह दी शिरक दी माफ़ी ना मंगी और वो क़यामत दे दिन अल्लाह दे कोल आ गया, अल्लाह ने उथे माफ नहीं करना। है मतलब है इहदा। बाकी ये गल है कि ये अल्लाह ताला ने अपने कोल इख्तियार रखा होया कि बाकी किसी नूं वो कोई चीज़ माफ करन दा इख्तियार रखता है, लेकिन इख्तियार तो ये भी उहदे कोल हैगा, लेकिन उन्होंने कहा भी ये इख्तियार मैं इस्तेमाल नहीं करांगा। बस जिन्हें शिरक किया उहदे लई इख्तियार इस्तेमाल नहीं करांगा। बाकी ये बंदा है कि बंदा मरण तो पहले पहले उन्हें तौबा कर ली है, अगर अल्लाह दे हाँ कबूल हो गई है, भावें उन्हें शिरक किया सी, भावें वो बुत पूजदा सी, भावें वो जो गुनाह भी करदा सी, वो काफर सिगा, मुरतद सिगा, ठीक है, वो जो कुछ भी सिगा, अगर उन्हें मरण तो पहले तौबा कर ली और अल्लाह दे हाँ तौबा कबूल हो गई तो फिर वो अल्लाह माफ करने वाला है, ठीक है ना। फिर अल्लाह ने माफ करना तो साडा कोई झगड़ा नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बस ਇਹ ਗੱਲ दसी गई कि ਇਹ ना होवे कि तुसी शिरक कीता होवे और तुसी इस दुनिया दे विच माफ़ी ना मंगी होवे, अल्लाह को माफ़ी ना कराई होवे, फिर समझ लो अगे नहीं माफ़ी हुंदी। इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, और अल्लाह ताला इस चीज़ नूं ये मजमून जिहड़ा ना इसे सूरत की आयत नंबर 48 दे विच भी आया वा। 116 ते 148, 16 ते 116 ते पढ़न लगे ना। इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इस चीज़ नूं ते अल्लाह ताला बिल्कुल माफ नहीं करेगा कि उहदे नाल किसी ने शरीक किया होवे। अलबत्ता इस तो अलावा व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इस तो अलावा वो किसी नूं कोई शायद माफ कर सकता है, लेकिन जिन्हों वो चाहे मैं माफ करना तो उन्होंने कर सकता। बस इन्नी गल है। ये नहीं कहा कि लाजमी माफ कर देवांगा,
हैं ये बस एक शनात दसी है भी अल्लाह अगर अल्लाह चाहे अल्लाह की मर्जी होवे अल्लाह ते कोई दबाव नहीं कोई उन्होंने रोब नहीं पा सकता कोई बंदा जड़ा वो ऐसा है जिन्हों अल्लाह माफ करना कर देवे तो कर देवे लेकिन यह दुनिया च ही दस दिता कि शिरक वाला जिन्हें आपे आप माफी करा के नहीं आया दुनिया च उन्होंने मैं उत्थे माफ नहीं करना फकत जल्ला जलालम बईदा वमन युशरिक बिल्लाह फकत जल्ला जलालम बईदा जिन्हें अल्लाह के नाल शिरक किया वो गुमराह होके बहुत दूर चला गया इन यदूना इल्ला इन यदूना मिन दूनिही इल्ला इनासा ये नहीं दुआवां कर दे पुकार दे यानी ये अल्लाह दे मुकाबले जिन्हों पुकार दे है ना उन्हों की गल हो रही है इन यादूना मिन दूनिही इल्ला इनासा बस इस जिन्हों भी पुकार दे अल्लाह तो अलावा वो ते औरतां ही वो ते मुअन्नसा वा इनासा मुअन्नसा वा जिन्हों पुकार दे यानी असल दे विच मतलब यह है कि अल्लाह ताला दा इस जिनस नाल कोई ताल्लुक नहीं जदों कि वो मुत्ता जेड़े मुशरिकीन सी ना उन्हां दे बुत जेड़े है ना वो मुअन्नसा सीगियां जिद्दां असीं कहने ना जड़ा देवी और देवता एक है देवता देवता है मुजक्कर देवी है मुअन्नस ये जेड़े लात मनात उज़्ज़ा ये देवियां सीगियां मुअन्नसा सीगियां तो फरमाया इन यादूना मिन दूनिही इल्ला इनासा ये अल्लाह ताला दी तां ये जिनस जिहड़ी है ओहदा किसी इंसान नूं कोई आहता नहीं कर सकदा इन्हां ये जिन्हां कोलों मंगदे आ उन्हां दी तां जिनस दा भी पता है कि वो मुअन्नसा औरतां कह लो वहीं यदऊना इल्ला शैतानम मरीदा और ये नहीं पुकार दे नहीं दुआवां कर दे मगर ये मंगदे आ शैतान सरकश कोलों यानी ये शैतान ने इन्हों इस पासे लाया तो शैतान की गल मनदे लानहुल्ला हालांकि शैतान के उत्ते अल्लाह ताला ने लानत कर दी काला लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफरूजा तो वह कहन लगा जदों अल्लाह ने लानत की तो कहन लगा कि मैं जरूर बर जरूर तेरे बंदियां दे विचों एक जड़ा ना तादाद जिदा असीं कहने एक ठीक ठाक तादाद जिहड़ी है ना वो मैं विचों लै लवांगा यानी उन्होंने मैं गुमराह कर लवांगा तेरे बंदियां चों वला उदिल्लन्नहुम और मैं इन्हों लाजमन गुमराह कर लांगा वला उमन्नियन्नहुम और मैं जरूर इन्हां दे दिलों दे विच कुछ उम्मीदां पैदा कर लवांगा वला आमुरन्नहुम और मैं जरूर इन्हों सिखा लवांगा मशवरे दे लवांगा यानी जे ऐसे मशवरे जिन्होंने मान लैणगे जरूर मैं उन्होंने ऐसे मशवरे दे लवांगा जिहदा नतीजा निकलेगा फला युबत कुन आजान अल अनआम ये चीरनगे मेरे मशवरियां ते जानवरां दे कन ये उस जमाने जेड़ा ना वो इदां दियां चीज़ां जेड़ियां वो करदे सी किसे दे कन कट दिते किसे दे दुम वड़ देती हैं अच्छा इत्थे अजकल जेड़ा ना वो तुसी देखिया होना कि पीर दे नां दी सिर दे उत्ते बोधी रख लेंदे आ कई मलंग शलंग फिरदे हुंदे जी बोधी रखी है बाकी सिर दे ना एक थोड़े जिहे हिस्से तो वाल छड्डे हुंदे आ बोधी बोधी छड्डी हुई है ये बस इदां ही समझ लो भी जेड़ा ना ये सारा शैतानी कम है ते फरमाया वला आमुरन्नहुम और मैं लाजमन इन्हों मशवरे देवांगा
ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਾ ਯੁਗਯਿरुन ਖਲਕ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਗੇ। वमन यत्तखिज़ शैतान वलियन, और जिन्हें भी बना लिया शैतान नू अपना दोस्त मिन दूनिल्लाह, अल्लाह नू छड़ के या अल्लाह दे अलावा शरीक असल दे अल्लाह नू मनदिया होया किसे नू नाल मिलाउणा हुंदा ना, यानी जिन्हें अल्लाह के अलावा किसी होर नू वली बना लिया है, फकद खासिरा खुसराना मुबीना, तो वह बहुत बड़े घाटे दे विच पै गया। याइदुहुम व युमन्नीहिम, ये शैतान जिहड़ा ये इन्हां नू यकीन दहानियां करवाउंदा और इन्हां दे दिलां विच उम्मीदां पैदा करदा। वमा याइदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, और शैतान दियां यकीन दहानियां धोखा हुंदा धोखा ही है। उलाइका मावाहुम जहन्नम, ते जेड़े फिर इन्हां दे पिछे लग जान उन्हां दा ठिकाना हो जांदा जहन्नम। वला यजदून अनहा महीसा, और वो फिर उस जहन्नम दे विचों भज के निकलण दा कोई राह नहीं लभणगे। वल्लज़ीन आमनू वामिलु सालिहात, और वो जेड़े ईमान लाए जिन्हां ने अच्छे काम कीते, सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा, ते असीं उन्हां नू जल्दी दाखिल करांगे उन्हां बागात दे विच जिथे नहरां बहंदियां होणगियां और हमेशा रहणगे। वाद अल्लाह हक्का, और ये अल्लाह दा बिल्कुल सच्चा वादा है। यानी जेड़े ईमान लिया के चंगे अमल जिन्हां ने कीते और शैतान दे पिछे नहीं लगे और उपर आ जिहड़ियां हरकतां दा जिक्र है नहीं कीतियां, उन्हां दी गल है। वाद अल्लाह हक्का, अल्लाह दा बिल्कुल सच्चा वादा। व मन असदक़ु मिन अल्लाह कीला, और अल्लाह तो ज्यादा सच्चा वादा जिहड़ा वो कौन करने वाला, अल्लाह तो सच्चा वादा किहदा हो सकदा वा। लैसा बे अमानियकुम वला अमानिय अहलिल किताब, और नहीं होना जिहड़ा तुहाडियां महज आरजुआं नाल कुछ, और ना होया अहले किताब दियां आरजुआं दे कुछ नाल कुछ। यानी एक है बंदा अमल करे और एक है कि बस एवें दिल दे विच ख्वाहिश करे कि इदां हो जाए ना इदां हो जाए। फरमाया ना तुहाडियां निरियां ख्वाहिशां नाल कुछ होना, ना अहले किताब दियां ख्वाहिशां नाल कुछ होया। मन यामल सूअन युजज़ा बिही, जिन्हें भी कोई बुराई की थी वो ओनू भुगतेगा, ओदी सजा पाएगा। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलियम वला नसीरा, और जिस वेले वो भुगत रहा होएगा ते अल्लाह ताला दे हां नहीं पाएगा वो किसे नू अपना दोस्त ना मदद करन गार जेड़ा ओनू उस सजा चो बचाए। वमन यामल मिन सालिहात मिन ज़करिन औ उनसा, और जिन्हें भी अच्छे अमल कीते वो भावें मर्द होया या औरत, वाह हुआ मोमिन वाह हुआ मोमिन, अलबत्ता ये शर्त है कि उन्हें वो मोमिन होवे, ईमान दे नाल उन्हें अच्छे अमल कीते होण। फौलाइका यदखुलूनल जन्नह, ये वो लोग है जिन्हां नू जन्नत च दाखिल कर दिता जाएगा। वला युज़लमूना नकीरा, और उन्हां नू जरा बराबर भी घाटा नहीं दिता जाएगा। यानी उन्हां दा जिहड़ा अमल है ओदा जिहड़ा बदला दिता जाएगा, जरा बराबर भी घाटा नहीं दिता जाएगा। वमन अहसनु दीनन मिम्मन असलम वजहहु लिल्लाह, और ओदे तो चंगा दीन केदा हो सकदा है जिन्हें अपने आप नू अल्लाह दे अगे झुका दिता, अपने आप नू अल्लाह दे हवाले कर दिता। जिदा कहते ना कि फलानी फौज ने हथियार डाल के फलानी फौज दे हवाले कर दिता अपने नू, खुशी खुशी। इत्थे वो फौज तो मजबूरी ना हवाले कर दी है ना, हर सरेंडर कर दी है या हथियार डाल दिए, खुशी खुशी अल्लाह दे हवाले हो गया। वाह हुआ मोहसिन, और वो
अच्छे काम करने वाला, नेकोकार है। वताबा मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕਸੂ ਸੀਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਚ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਦੇਸ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੀਰ ਖਾਰ, ਔਰ ਬੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਵਤਖਜ਼ ਅੱਲਾਹੁ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲਾ, ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਸੋਚੇ। ਵਲਿਲਾਹਿ ਮਾ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ ਵ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਬਿकुल्ल शैइन अलीमा, ਔਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਹਾਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਯਸਤਫਤੂਨਕਾ ਫਿਨ ਨਿਸਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ, ਇਹ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾ ਇਨ ਖਿਫਤੁਮ ਅੱਲਾ ਤੁਕਸਿਤੂ ਫਿਲ ਯਤਾਮਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਫਨ ਕਿਹੂ ਮਾ ਤਾਬਾ ਲਕੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ। ਮਸਨਾ ਵ ਸੁਲਾਸਾ ਵ ਰੁਬਾ, 2 2 3 3 4 4। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 3 ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਕਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੜ ਦਿਓ, ਹੈਂ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿਓ, ਹੈਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਲੜਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹੋ, ਹੈਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ, 2 2 ਕਰੋ, 3 3 ਕਰੋ, 4 4 ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਵਾ, ਭਤੀਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਣਜੀ ਆ, ਭਾਣਜਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਣਜੀ ਭਤੀਜੀ ਯਤੀਮ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਆ
ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਯਸਤਫਤੂਨਕ ਫਿ ਨਿਸਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਕੁਲ ਅੱਲਾਹੁ ਯੁਫਤੀकुम ਫੀਹਿੰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਵਮਾ ਯੁਤਲਾ ਅਲੈਕੁਮ ਫਿਲ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਫੀ ਯਤਾਮਨ ਨਿਸਾ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ? ਅੱਲਾਤੀ ਲਾ ਤੁਤੂਨਹੁੰਨ ਮਾ ਕੁਤਿਬਾ ਲਹੁੰਨ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਤਰਗਬੂਨ ਅਨ ਤਨਕਿਹੂਹੁੰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਲ ਮੁਸਤਦਫੀਨ ਮਿਨਲ ਵਿਲਦਾਨ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬਸ ਯਾਨੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਲੜਕਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਕਮੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿਓ ਵੀ ਚਲੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵਅਨ ਤਕੂਮੂ ਲਿਲ ਯਤਾਮਾ ਬਿਲ ਕਿਸਤ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਵਮਾ ਤਫਅਲੂ ਮਿਨ ਖੈਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਕਾਨ ਬਿਹੀ ਅਲੀਮਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਇਨ ਇਮਰਾਤੁਨ ਖਾਫਤ ਮਿਨ ਬਾਲਿਹਾ ਨੁਸ਼ੂਜ਼ਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਇਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯੁਰੀਦੁੱਲਾਹੁ ਅਨ ਯੁਬയ്यिन ਲਕੁਮ ਵ ਯਹਦੀਅਕੁਮ ਸੁਨਨਲ ਲਜ਼ੀਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਔਰਤ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਦ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ, ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 35 ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 35 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਰਾਦਨ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾ ਜੁਨਾਹ ਅਲੈਹਿਮਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਯੁਸਲਿਹਾ ਬੈਨਹੁਮਾ ਸੁਲਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਮੁਸਾਲਹਤ ਕਰ ਲੈਣ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ, ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਾਲਹਤ ਕਰ ਲਓ। ਵਸੁਲਹੁ ਖੈਰ, ਔਰ ਮੁਸਾਲਹਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵ ਉਹਜ਼ਿਰਾਤਿਲ ਅਨਫੁਸ ਸ਼ੁਹ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ।
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹੱਕੇ ਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰੀ ਹੱਕੇ ਮਹਿਰ, ਐਵੇਂ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰਾਂ ਹੱਕੇ ਮਹਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਊਠ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੱਕੇ ਮਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਊਠ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੱਕੇ ਮਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਕਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਸੂਰ ਅੱਲਾ ਕੱਢੂਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਔਰਤ 'ਚ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਸਭ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਰਾਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਔਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਕੇ ਮਹਿਰ ਮੋੜ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਹੈਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਵੇ। ਵਇਨ ਤੁਹਸਿਨੂ ਵਤੱਤਕੂ, और देखो अगर तुसी नेकी करोगे और अल्लाह तो डरते रहोगे, फ़इन अल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਖਬਰਦਾਰ। ਵਲਨ ਤਸਤਤੀ ਅਨ ਤਾਦਿਲੂ ਬੈਨ ਨਿਸਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੋ, ਅਦਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਨ ਕੇ ਹੂ ਮਾ ਤਾਬਾ ਲਕੁਮ ਮਿਨ ਨਿਸਾਏ ਮਸਨਾ व सुलासा व रुबा, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਖਿਫਤੁਮ ਅੱਲਾ ਤਾਦਿਲੂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਫਵਾਹਿਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੈਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਨਨਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਪ ਤੋਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਦਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਓ, ਵਕਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਬੇਟੇ ਆ, ਵਿਰਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਜੋ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਵਕਤ ਸੀ, ਵਸਾਇਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਖਲਾਕ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਵਲਨ ਤਸਤਤੀਊ ਅਨ ਤਾਦਿਲੂ ਬੈਨ ਨਿਸਾ ਵਲੋ ਹਰਸਤੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਫਲਾ ਤਮੀਲੂ ਕੁੱਲਲ ਮੈਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ
ਫਤਦਰੂਹਾ ਕਲ ਮੁਅੱਲਕਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਅਟਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਲਟਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਬੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਕੂਕ ਦਿਓ। ਵਾ ਇਨ ਤੁਸਲਿਹੂ व ਤੱਤਾਕੂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਹੀਂ ਯਤਫਰਕਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਏ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰਤ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਹਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੀ ਰਵਾਂ ਹੈਂ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਲੋ ਬਦ ਕਲਾਮ ਆ, ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਯੁਗਨਿल्लाहु ਕੁੱਲਮ ਮਿਨ ਸਾਤਿਹੀ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਰਦ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਲੈ, ਜੇ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦ ਆ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨੇ ਅਗਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਔਰਤ ਆ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਵਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਵਾਸਿਅਨ ਅਲੀਮਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜੇ ਵਸੀ ਇਲਮ ਵਾਲਾ। ਵਲਿਲਾਹਿ ਮਾ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ व मा फिल अर्द, और अल्लाह ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਲਕਦ ਵਸੈਨਾ الذين اوتوا الكتاب من قبلكم, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਾ ਇਯਾਕੁਮ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਤਾਕੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਨਿਤਕੁੱਲਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੋ। व इन तकफरू, अगर तुसी कुफर करोगे, यानी ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨਾ। ਕੁਫਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫ ਇਨ ਲਿਲਾਹਿ ਮਾ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ व मा फिल अर्द, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖੇ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਵਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਗਨੀਅਨ ਹਮੀਦਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਲਿਲਾਹਿ ਮਾ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ व मा फिल अर्द, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹਾਕਮ ਹੈ। ਵਕਫਾ ਬਿல்லாਹਿ ਵਕੀਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ।
इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन नास, लोको अगर वो चाहे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਵਯਾਤੀ ਬਿਆਖਰੀਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਵੀਂ ਮਖਲੂਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਵਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ, वकान अल्लाह अला ज़ालिका कदीरा, वकान अल्लाह अला ज़ालिका कदीरा, और अल्लाह ये कर सकता है, तुसी ना समझो कि एक ही होगा। मन काना युरीदु सवाबत दुनिया, ते ये गल समझ लो, जेड़ा बंदा भी दुनिया दा बदला पसंद करदा है, फ़इंद अल्लाह सवाब दुनिया वल आखिरा, ते अल्लाह कोल ते दुनिया भी है आखिरत भी है। ओ ही छोटे देन वाला सी जिन्हें सिर्फ दुनिया ही चाहिए। ये सूरा बकरा दे आयत नंबर 200 चाहता ना कि फामिन नासे मई यकूलु रब्बाना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरात मिन खलाक, ते लोकां विचों है जेड़ा हज ते जाके भी मिना दे विच भी खड़ा होके मुजदलफा दे विच भी मशरे हराम ते भी दुआ करदा, या खाना काबा जी दुआ करदा कि ऐ साडे रब, रब्बा ना आते ना फिर दुनिया, ऐ साडे रब तू सानू दुनिया ही दे दे। वमा लहू फिल आखिरात मिन खलाक, फरमाया इहदा आखिरत दे कोई हिस्सा नहीं। अगे दसिया वमिन अन्नास मन यकूलु रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरात हसना वकिना अज़ाबन नार। ये समझ लो कि ये बेशक अल्लाह कोलों ही दुनिया मंगनी है, लेकिन क्या ये दुनिया सानू मिल जावे, दुनिया दे साडे मसले सिद्धे हो जान, ते क्या साडी आखिरत भी सिद्धि हो जाएगी? बल्कि सूरत हाल ये है कि दुनिया दे विच ओ चीज मंगनी चाहिए है, उस चीज की ख्वाहिश करनी चाहिए है जेड़ी मैनू मेरी आखिरत बर्बाद करने वाली ना होवे। ऐ अल्लाह मैनू ओ औलाद ना देवी जेड़ी मेरी आखिरत बर्बाद कर देवे। ऐ अल्लाह मैनू ओ रोजी ना देवी जेड़ी मेरी आखिरत बर्बाद कर देवे। या अल्लाह मैनू उदां दी बीवी ना देवी जेड़ी मेरी आखिरत बर्बाद कर देवे। या अल्लाह मैनू ओ नौकरी ना देवी जेड़ी मेरी आखिरत बर्बाद कर देवे। ठीक है ना, यह गल है। फरमाया जेड़ा कोई निरा दुनिया दे पिछे लगा, भावें वो कलमा पढ़िया मुसलमान है, मोमन है, अपने आप को समझदा जो कुछ भी करदा, ते नजर ओदी सब सिर्फ दुनिया ते है, अल्लाह को भी मंगदा ते दुनिया मनदा। फरमाया ये ओदी छोटी सोच है, ये उन्हें अपने आप को महरूम कर लिया। फ़इंदल्लाहि सवाब दुनिया वल आखिरा, ओदे अल्लाह कोल ते दुनिया भी है, तो मतलब उदों वध के आखिरत है। वकान अल्लाह समीअन बसीरा, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, कूनू कव्वामीना बिल किस्त शुहदा लिल्लाह। ए जेड़ी आयत है जी, ये बहुत अहम आयत है। ये आयत नंबर 135 बनती है, और इसे दे नाल दी एक आयत सूरा मायदा दे विच है, आयत नंबर 8, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इसे तरह ही अल्फाज है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल किस्त। बस तर्जमा करना, वरना ये वास्ते भी आयत वास्ते भी घंटा चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, कूनू कव्वामीना बिल किस्त, पूरी कुव्वत दे नाल, ताकत दे नाल, अदल व इंसाफ दे लंबरदार बन के खड़े हो जाओ। शुहदा लिल्लाह, अल्लाह दे गवाह बनो कि अल्लाह ताला अदल दा कायम करने वाला है। ਉਹਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਲ ਅਦਲ ਹੈ। ਵਲਉ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਲਉ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, यानी सच्ची गल करके, अदल की गल करके तुहानू घाटा पै जाए। अविल वालिदैन, या तुहाडे वालदैन नू घाटा पै जाए, नुकसान हो जाए,
ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਲ ਅਕਰਬੀਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਬਤਦਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਇਨ ਯਕੁਨ ਗਨੀਆਂ ਨਾ ਫਕੀਰਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਯਕੁਨ ਗਨੀਆ ਨਾ ਫਕੀਰਾ, ਉਹ ਗਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫੱਲਾਹੁ ਔਲਾ ਬਿਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦਾ ਖੈਰ ਖਾ ਵਾ, ਉਸ ਅਮੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੈਰ ਖਾ। ਫਲਾ ਤੱਤਬਿਉਲ ਹਵਾ ਅਨ ਤਾਦਿਲੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਦਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੱਕ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਵ ਇਨ ਤਲਵੂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਰੋੜੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਫਹੂਮ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੋਰਦੂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਕਾਨਾ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨ ਖਬੀਰਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਫੇਰ ਲਓ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏਗਾ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਆਮਿਨੂ ਬਿல்லாਹਿ व रसूल, ईमान लियाओ अल्लाह ते और ਉਹਦੇ रसूल ते। की मतलब है ये देखो, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वाले आमिनू, ते ईमान वाले किदां बने। असल गल ये दसी जा रही है कि ऐ ईमान वालिओ अपने ईमान नू पुख्ता करो, इनू हकीकी ईमान बनाओ, यकीन च बदलो। आमिनू बिल्लाहि व रसूल, ईमान लाओ अल्लाह ते ओदे रसूल ते, वल किताब अल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूल, और उस किताब ते भी जेड़ी असी अपने रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल कीती है। मतलब यह है भी फिर इस किताब दे उत्ते ईमान दा मतलब ये है कि जेड़ा ईमान लै आया, जिदा एक आयत असी पढ़ी है, ਉਹ ਫਿਰ ਅਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪੱਕਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਝੂਠੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰ। वल किताब अल्लज़ी नज़्ज़ल वल किताब अल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल,
और उस किताब के उत्ते भी ईमान रखो जी तुहाडे तो वो किताबां पहले जड़ियां नाजल होइयां। वमन यकफुर बिल्ला और जिन्हें भी अल्लाह दा कुफर किया इनकार किया व मलाइकत ही या फरिश्तियां दा इनकार किया फरिश्तियां दा कुफर किया व कुतुब ही या किताबां दा कुफर किया किताबां दा इनकार किया व रसूल ही रसूलां दा इनकार किया रसूलां दा कुफर किया वल यौमिल आखिर आखिरत दे दिन दा कुफर किया आखिरत दे दिन दा इनकार किया फ़क़द ज़ल्ला ज़लालम बईदा ते ओ गुमराह होया और गुमराह होके भी बड़ी दूर चला गया। इन लदीन आमनू बेशक जेड़े लोग ईमान ले आए सुम्मा काफरू और फिर ईमान लिया के उन्होंने कुफर किया सुम्मा आमनू फिर ईमान ले आए फिर तौबा की फिर ईमान ले आए सुम्मा काफरू और तौबा करके फिर कुफर कर लिया। हुण एक सूरत यह है कि इंसान ईमान लिया तौबा कर ली ईमान लिया तौबा करता रहा तो वह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 100 दफा भी अगर करदा तो अगर सही तौबा तो अल्लाह कबूल कर सकता है। लेकिन पहला पहला तो करता रहा तौबा फिर उन्हें कहा ये रोज रोज की तौबा की केड़ी सुम्मा ज़दादू कुफरा फिर बस कुफर वधदा चला गया। हुण तुसी ये समझ लो मैं वो कहना हुन्ना कि बाज़ औकात ऐसी नौकरी हुंदी है जिहदे विच तौबा कदों बंदा करे। एक पटवारी जिहड़ा रिश्वतखोर पटवारी वो रिटायरमेंट तो बाद ही तौबा करूगा। एक थानेदार रिटायरमेंट तो बाद ही तौबा करूगा। एक सूदी इदारे दे विच मुलाजम जिहड़ा बैंक दे विच मुलाजमत है ना हुण सूद दा लिखना पढ़ना सारा गुनाह ना हुण वो कादी तौबा करे बई उन्हें कल नूं फिर नौकरी ते जाना उन्हें परसों नूं जदों रिटायर होगा फिर तौबा करूगा। ये गल्लां असल दे विच इसे तरह एक बंदा सिनेमा बना लेंदा वो कादी तौबा करे वो रोज फिल्मां चलनियां रोज उथों आमदनियां आनियां इसे ही आमदनी नाल उन्हें हज करना उमरा करना सदके करने अफतारियां करवानियां वा रोजे अफतारियां करवाने यतीमा गरीबां की मदद भी करनी है ते ये है सुम्मा ज़दादू कुफरा फिर तौबा शौबा नहीं बस उसे कुफर च वधिया तुरया जांदा है। फरमाया लम यकुनिल्लाहु लियग़फिर लहुम इन्हों फिर अल्लाह ताला माफी नहीं दिंदा वला लियहदियहुम सबीला ना फिर इन्हों फड़ के सीधे राह लियाउंदा धक्का तो नहीं करता अल्लाह खुद ही फिक्रमंद होवे बंदा बचन तो और खास तौर ते इदां दा अमल के जिहदे च बंदा हर वेले फसिया बला मन कसबा सय्यतन व हातत बिही खतियतहु उलाइका साबुन नार हुम फीहा खालिदून सूरा बकरा च पढ़िया सी ना बशरिल मुनाफिकीना बेअन्न लहुम अजाबन अलीमा ये इदां दे बंदे ये तो असल च अगर अपने कहते हैं कि असं मुसलमान कलमा पढ़ा तो ये फिर मुनाफक हो चुके आ इन्हां च नफाक पैदा हो चुका है। इन्हों दसो तुहाडे वास्ते दर्दनाक अजाब है मुसलमान हुंदियां सुनदियां अपने आप नूं मुसलमान कहौंदियां अल्लाज़ीना यत्तखिज़ून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन और वो लोग जेड़े बनाउंदे आ काफरां नूं दोस्त मोमना दे मुकाबले च मोमना दे मुकाबले दे मैं वैसे वाकयाता ने गल कहना कि जेड़ा अफगानिस्तान ते अमरीका ने हमला किया और उहदे मुकाबले ते जेड़ी पाकिस्तान ने जेड़ा ना वो अमरीका की मदद की यह चीज़ है मोमिन दे खिलाफ किसी काफर दे नाल दोस्ती रखनी और ताकि वो मतलब यह भी उस जुल्म ज्यादती दे विच जेड़ा वो किसी मुसलमान ते कर रहा है ये ओहदा मावन बन जाना। ठीक है फरमाया अल्लाज़ीना यत्तखिज़ून अल काफिरीन औलिया जेड़े काफरां नूं दोस्त बना दिंदे आ मिन दूनिल मोमिनीन मोमिना दे मुकाबले ते
अयबतगून इंदल अयबतगून इंदहुमुल इज्जा, क्या वो काफरां दे कोल आप इज्जत वास्ते कि यार ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਵਤੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕਾਤ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਉੱਠੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਫਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਈਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ। तो फरमाया अयबतगून इंदहुमुल इज्जा, क्या ये अपने कहते इज्जत वास्ते कहते हैं कि काफरां दे नाल तल्लक रखदे आ। फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, ते इन्हां नूं ये पता नहीं कि इज्जत कुल दी कुल अल्लाह दे हथ विच है। कद वकद नज़ल अलैकुम फिल किताब, और बेशक उन्हें इस किताब दे विच ये गल नाज़िल कर दित्ती है, अन इज़ा समेतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा, कि अगर तुसी सुनो कि किसी जगह दे उत्ते या कोई लोग अल्लाह ताला दी आयात जेड़ियां उन्हां दा कुफर कर रहे आ, व युस्तहज़उ बिहा, या अल्लाह दियां आयात दा मजाक उड़ा रहे आ, फला तक़उदू माहुम, तो फरमाया तुसी उन्हां दे नाल ना बैठो। जिथे अल्लाह दियां किताब का मजाक हो रहा, अल्लाह दियां आयतां का मजाक हो रहा, अल्लाह के दीन का मजाक हो रहा, तुसी अगर उन्होंने रोक नहीं सकते तो तुसी उन्हां दे नाल ना बैठो। हत्ता यखूद फी हदीसन गैरे, हत्ता के वो दूसरियां गल्लां दे विच लग जान तो फिर तुसी उन्हां नाल बह सकते हो। हुण इहदे च एक सवाल हुंदा कि फिर बहना क्यों जरूरी है बई, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਰਗਬਤ ਦੇਣੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਸਾਰੇ ਮਦੀਨਾ, ਦਾਵਤ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਇਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਵਤ ਦਿਓ। ਇਨਕੁਮ ਇਜ਼ਮ ਮਿਸਲੁਹੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਜਾਮਿਉਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਵਲ ਕਾਫਿਰੀਨ ਫੀ ਜਹੰਨਮ ਜਮੀਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਯਤਰਬਸੂਨ ਬਿਕੁਮ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਇਨ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫਤਹੁਨ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਹ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਾਲੂ ਅਲਮ ਨਕੁਮ ਮਾਕੁਮ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ बढ़ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਫਤਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਤਹ ਲੱਭੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੇ 'ਚ। ਵਇਨ ਕਾਨਾ ਲਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ ਨਸੀਬ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਤਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਫਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਕਾਲੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਲਮ ਨਸਤਹਵਿਜ਼ ਅਲੈਕੁਮ, क्या असी ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਵਨਮਨਾकुम ਮਿਨਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਮਿਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਬ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਗਾਲਬ ਆ ਗਿਆ ਕਾਫਰ। ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੌਜ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਤਮਗੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਜ਼ੀਏ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ। ਫੱਲਾਹੁ ਯਹਕੁਮ ਬੈਨਕੁਮ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕਦੀ। ਵਲਨ ਯਜਅਲ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਲਕਾਫਿਰੀਨ ਅਲਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਸਬੀਲਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਇਨਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਯੁਖਾਦਿਊਨ ਅੱਲਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਨਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਯੁਖਾਦਿਊਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਖਾਦਿਉਹੁਮ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੀ ਤੁਗਯਾਨਿਹਿਮ ਯਾ ਮਹੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਫੌਰਨ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਵਜਾ ਕਾਮੂ ਇਲਾ ਸਲਾਤੇ ਕਾਮੂ ਕੁਸਾਲਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਯੁਰਾਊਨ ਅੰਨਾਸ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਲਾ ਯਜ਼ਕੁरून ਅੱਲਾਹ ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਘੱਟ ਹੀ ਯਾਦ। ਮੁਜ਼ਬਜ਼ਬੀਨ ਬੈਨ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਵੱਲ ਸੂਤ ਬਣੇ ਤੇ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਬਜ਼ਬੀਨ ਬੈਨ ਜ਼ਾਲਿਕ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਹਾਉਲਾਇ ਵ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਹਾਉਲਾਇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਹਜੇ ਇਹ ਸੰਨ 4 ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਹਰਹਾਲ
ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ हुकूमत कहने वमन युज़लिल्लाह, और जिन्हों भी अल्लाह ताला ने गुमराह करार दे दिता, ठप्पा ला दिता, फलन तजिद लहू सबीला, ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी ओदी हिदायत दा कोई राह नहीं पा सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, ला तत्तखिजुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, ना बनाओ तुसी काफरां नू दोस्त मोमना दे मुकाबले च। पिछे वही गल आई है ना, मोमना दे मुकाबले च काफरां नू दोस्त बनाना। अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुसी ये समझ चाहते हो कि इदां करके ਜਿਹੜਾ अल्लाह ताला दे मतलब है कि सामने एक खुला इल्जाम लै लो है। कहता यार मैं नहीं अपने उत्ते इल्जाम लैंदा, यानी तुसी ये एक बहुत वड्डा इल्जाम लवोगे अपने उत्ते काफरां दे नाल दोस्ती करके मुसलमानां दे मुकाबले च। ऐसी दोस्ती जिहदे च किसी मुसलमान नूं नुकसान हो रहा है। वैसे दोस्ती चलो दावत के हवाले नाल भी मामलात चलते आ, लेकिन किसी मुसलमान फर्द नूं या किसी मुसलमान मुल्क नूं नुकसान पहुंचाने वास्ते किसी काफर का साथ देना, ये समझ इहदा ये मतलब नहीं। अगर काफर हक ते है तो फिर तो उहदा साथ देना चाहिए ना, फिर तो हक का ही साथ देना है। ये है कि काफर जिहड़ा जुल्म कर रहा, ज्यादती कर रहा है एक फर्द दे नाल या एक मुल्क दे नाल, जिद्दां अमरीका आके जुल्म कर रहा सी अफगानिस्तान दे उत्ते, इस तरह यही है। बाकी ये नहीं कि अगर मुसलमान झूठा है, मुसलमान चोर है, तो तुसी कहो जी हुण काफर का साथ नहीं देना। तुहाडे कोल गवाही है तो काफर दे हक च दिओ। अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुसी ये चाहुंदे हो कि इदां करके काफरां दे नाल दोस्ती करके अल्लाह ताला नूं अपने खिलाफ एक खुला इल्जाम दे दो, यानी इल्जाम लै तुहाडे ते आ जाए फिर छितर पैण तुहानूं। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल असफल मिनन नार, और बेशक मुनाफिकीन जेड़े है वो अग दे जहन्नम दे, बल्कि हाँ अग ही है, जहन्नम दे अग ही हुंदी है। अग दे विच जहन्नम दी अग दे विच सब तो थल्ले होणगे, जिथे सब तो ज्यादा अग होगी, सब तो गंदी हालत होएगी, उथे मुनाफिक होणगे। वलन तजिद लहुम नसीरा, हुण इथे मुनाफिक कौन है? जिन्हां ने कलमा ते पढ़िया आया सीगा पर हरकतां जिद्दां कि काफरां दे नाल दोस्ती रखी हुई सी, उन्हां नाल मुहब्बतां सीगियां, ये सारियां गल्लां। वलन तजिद लहुम नसीरा, ते नहीं पाओगे तुसी उन्हां दा किसे नूं भी मददगार। इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व तसमू बिल्ला, ये सपारे दे असीं आखिर ते पहुंच गए, लेकिन ये बड़ी अहम आयत है। कुछ भी कर लिया वा यार, लेकिन तौबा कर ली है। अल्लाह ने क्या, इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उन्हां लोकां दे जिन्हां ने इदां कर ते लिया सीगा, अफगानिस्तान दे खिलाफ अमरीका की मदद ते कर ली सी, या किसी फर्द ने कर ली हैं। इल्लल्लज़ीना ताबू, फिर तौबा कर ली, व असलहू, और अपनी इसलाह कर ली, अपनी गलती नूं दुरुस्त कर लिया। वा तसमू बिल्ला, और अल्लाह दे नाल मजबूती दे नाल चिमट गया। अल्लाह दे नाल मजबूती नाल चिमटना दा की मतलब है? वा तसमू बिहब्लिल्लाह, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया कि हबलुल्लाह की है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कुरान हबलुल्लाहिल मतीन तरफऊ बियदिल्लाहि व तरफऊ बियदीकुम। एक कुरान है जिहदे नाल चिंबड़ जाओ। कुरान दे नाल चिंबड़ दा मतलब है कि कुरान दी रोशनी दे विच चलण लग पिया। व अखलसू दीनहुम लिल्लाह, और हुण उन्हां ने अपना दीन जिहड़ा
ਉਹ ਖਾਲਸਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਖਾਲਸਤਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਉਲਾਇਕਾ ਮਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਉਲਾਇਕਾ ਮਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਇਹ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਇਹ ਮੋਮਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਨ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆ ਤੌਬਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਕਦੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫਲੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤੌਬਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਝ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अजीमा, और बहुत जल्द अल्लाह ताला मोमना ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਜਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਅਜਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਇਸ ਸਿਪਾਰੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਰਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ। ਮਾ ਯਫਅਲੁल्लाहु बिअज़ाबिकुम, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਕੇ। क्या बात है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਨ ਸ਼ਕਰਤੁਮ व आमनतुम, अगर ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ और ईमान वाले रहो, ईमान ते कायम रहो, ते अल्लाह दी दित्ती हदायत दा शुक्र करते रहो और इस हदायत के मुताबिक चलते रहो। अल्लाह नूं तुहानूं सजा देण दा कोई शौक नहीं है, गल अल्लाह कह रहा। वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, पीछे फरमाया ना मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अगर तुसी शुक्र करते रहो। ये शुक्र की है, ये शुक्र है अल्लाह ताला दी दित्ती हदायत दा शुक्र है कि ਉਹਦੇ मुताबिक चलते रहो। हुण अगे फरमाया वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, तुसी शुक्र करते रहे ते अल्लाह शुक्र करने वालियां दा कदरदान है। शाकिरन, अल्लाह कदरदान है ते अलीमा भी है, ते यानी ओनू इलम भी है कि ए शुक्र करदा रहा ते एदी मैं कदर करनी है। अल्लाह ओनू मकाम दिंदा, ओनू मरतबा दिंदा, ओनू इज्जत दिंदा, कदरदानी करदा अल्लाह करेगा अल्लाह ताला ओदी। और अल्लाह ताला दा इलम जेड़ा ना ओदी बुनियाद दे उत्ते कि कौन कदरदान है और कौन जेड़ा मुनाफिक है, झूठा है। मरदे वेले तक बगैर ही तौबा तो मरिया। अल्लाह तो दुआ जी कि अल्लाह सानू कुरान दा फहम अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।